Music and dance have always been the finest reflections of a country's art and culture. With Indian music and dance becoming popular on the global stage, and opportunities for performance coming up in international festivals and collaborative projects, there is a renewed interest in the learning of Indian music and dance among students of Indian origin across the globe. Sampada, the Silicon Andhra Music, Performing Arts and Dance Academy, has been providing opportunities for students outside India to learn from their own gurus and get academic credentials for their artistic abilities and passion by following the structured curriculum developed by academic stalwarts in music and dance. More than 2,000 students have already enrolled and are getting the best out of Sampada. Using Canvas, the state-of-the-art learning management system, and with regular insights from stalwarts, students can pursue junior and senior certificate programs in Carnatic music, Hindustani music, and Indian classical dances, Andhra-Natyam, Bharatanatyam, and Kuchipudi, and receive 16 university credits for each of the two levels. Sampada certification is conferred by Silicon Andhra in affiliation with Potti Sriramulu Telugu University, a NAC-accredited institution in India. This brilliant initiative that helps teach Indian music and dances the original Indian way is now here. Registrations are now open. Call us on 1866 572 6723 or write to support@sampada.siliconandhra.org. నమస్కారం. సిలికాన్ ఆంధ్ర మ్యూజిక్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ సంపద, మన టీవీ కలిసి నిర్వహిస్తున్నటువంటి కళాస్రవంతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నా పేరు దీనబాబు కొండుపట్ల. నేను ఈ సంపద ప్రోగ్రాంకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. కళాకారులకి కళలకి ఎలలు లేవు అని నిరూపించడానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఈనాటి మన అతిథి. కెనడాలో పుట్టి భారతదేశంలో సంగీతం నేర్చుకొని అమెరికాలో స్థిరపడినటువంటి గ్లోబల్ సిటిజన్. సెమ్మంగుడి బాణిని పుడికిపుచ్చుకొని అద్భుతమైన సంగీత కచేరీలు చేయడమే కాదు, సిలికానాంధ్ర యూనివర్సిటీ ద్వారా కర్ణాటక సంగీతాన్ని నేర్పించే గురువు. తెలుగు, తమిళ, సంస్కృత, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి బహుభాషా కోవిదురాలు డాక్టర్ పద్మా సుగణం గారిని ఈనాడు కలుసుకుందాం. పద్మ గారు, నమస్కారం. నమస్తే అండి. కళాస్రవంతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు. ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మన కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు ఒక ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం, మీ నోటి ద్వారా, మీ గాత్రం. అగజానన పద్మార్కం గజాననం అహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. అద్భుతం అండి. అయితే ఈరోజు ముందుగా మీకు ఒక మొదటి ప్రశ్న. ఇందాక నా ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను, నేను మీరు కెనడాలో పుట్టారు, భారతదేశంలో సంగీతం నేర్చుకున్నారు, ఎన్నో ప్రదేశాల్లో ఎన్నో చోట్ల చాలా చాలా చేస్తున్నారు. మన విషయాలని చర్చించుకునే ముందు అసలు ముందుగా మీ నోటి ద్వారా అసలు మీకు ఈ మ్యూజిక్ అంటే ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది,
మీ ఈ మ్యూజిక్ జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? దాని గురించి మన టీవీ ప్రేక్షకులతో కొన్ని వివరాలు పంచుకుంటే బాగుంటుంది. Thank you very much to Mana TV and Deena Babu Garu for inviting me to this interview. So, like he asked, I would like to share a few details about my own musical journey. I started showing some musical inclination when I was very young, and my parents lived in Canada at the time. We are speaking about sometime 40 years ago, so we didn't have Skype. We didn't have so many touring gurus and touring artists who could teach music to a child who was very interested and keen. So my parents made the big sacrifice and decision to move back to India so that I could have the opportunity to train in Carnatic music, because I seemed to be showing a lot of interest in the area. They didn't have any kind of clue what it would lead to. They had no they didn't even in their wildest dreams imagine that I would pursue this as a career. But nevertheless, even to give their child an opportunity to learn music was a priority for them, and they made the big decision to go back to India. So I grew up mostly in India, and I had very excellent an excellent experience in musical training. In fact, it's one of those rare situations. I think perhaps I am one of the last people in this generation, or maybe even in the future, to have had the opportunity to undergo a gurukula like musical training. So it was not a situation where you would go to a music class for an hour and then come back home. We spent most of our time with the teacher, stayed with the teacher, and cooked and ate and walked and exercised and sang and studied. Everything we did with the music teacher, that kind of a very close relationship and a very immersive environment, I was very fortunate to have. I wasn't involved in music as a child, as a young adult, was when I was in school, or when I was asleep in my house. All the other time I spent with my guru, Srimati Sita Rajan. It was an incredible experience, I must say. It was a very also very staunch and strict environment, and we oftentimes had to work under very what shall I say, tight regimen, and the discipline was very strict, and we were expected to follow a lot of rules. But I should say that the I am the ultimate beneficiary of that, and I feel the benefits of all of that today. So that was extremely different, unconventional, and precious experience for me. At the same time, I was also encouraged to study music, not just as a performance art, but also as an academic pursuit. And that also and this happened all through my young teens. And so the interest slowly built and developed. And I came to a point where, I decided to take music as my main profession and continue even my academic pursuits in music. So it was a what shall I say, totally unexpected thing for somebody who comes from a family with no musicians, with no musical contacts or background. Neither of my parents can sing. So it was very strange for them. They were very I mean, they were a bit apprehensive, definitely. But I was able to convince them, and I have no regrets about that decision today. So it's been a lovely journey, and the journey continues. It didn't stop there. Uh, I've had a very wonderful opportunity to work in different academic institutions, in different music schools and musical instruments institutions, something like a conservatory in India, and it has that also has been very enriching for me. And finally, now I have my own music school, which I run from where I live in Columbus, Ohio now, and I also work as a faculty for University of Silicon Andhra. So I'm having the best of all worlds. I can be a performing artist, I can be a musician,
I can have my own and I also am deeply involved in academics. So it's been a lovely journey. అద్భుతం అండి. ముందుగా అసలు నా ప్రణామములు మీ తల్లిదండ్రులకి. ఎందుకంటే ఇండియాలో నుంచి అమెరికా ఇప్పుడు దక్షిణ ఎక్కువ ఉండేటువంటి పరిస్థితి నుంచి కెనడాలో ఉండి మంచి లైఫ్ ఉండి ఒక తన కూతురు కోసం మ్యూజిక్‌లో తనలో ఉన్నటువంటి మ్యూజిక్‌లో ఉన్నటువంటి ఇదిని గమనించి వాళ్ళ మొత్తం ప్లాన్స్ చేంజ్ చేసుకొని లైఫ్ ప్లాన్స్‌ని ఒక వాళ్ళ మ్యూజిక్‌ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మూవ్ చేయడం అనేది ఒక ఈ భారతదేశంలో ఒక మంచి మ్యూజిషియన్‌ని వాళ్ళు ఇచ్చారు. వాళ్ళకి రసిగాస్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటారని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ముందుగా వారికి మరొక్కసారి ప్రణామాలు. ఎందుకంటే ఆ నిర్ణయం అనేది చాలా సామాన్యమైన నిర్ణయం కాదు. ఇప్పుడు చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా సింపుల్‌గా ఒక లైన్‌లో చెప్పారు గానీ, వాళ్ళు ఎంత మదనపడి ఉంటారో దాంట్లో నేను కూడా ఇండియా వెళ్దామని ట్రై చేశాను మా ఫ్యామిలీ తీసుకొని. 2 ఏళ్లే ఉండి వెనక్కొచ్చేసాను మనకి. సో, అది చాలా పెద్ద నిర్ణయం అది. తప్పకుండా మంచి అండి. నిర్ణయం కూడా మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. సో, దాన్ని మీరు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ నిర్ణయానికి మీరు దానికి న్యాయం చేకూర్చారని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. అయితే ఐ హోప్ సో. నో తప్పకుండా. అండ్ తర్వాత మీరు కాకుండా మామూలుగా పర్ఫార్మరే కాకుండా అకాడమిషియన్‌గా ఇన్ని వైపుల నుంచి మీరు ఒక స్కూల్ నడిపిస్తూ అంటే మనం ఆ విషయాలను చాలా చర్చిద్దాం ముందు. అయితే ముందుగా తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్ళే ముందు కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక మకుటం లేని మహారాజు త్యాగరాజ స్వామి ఎన్నో కీర్తనలు మనకు ఒక కొన్ని దానికి ఒక విలువ కట్టలేనటువంటి సంపదని మనకు అందించి వెళ్ళారు. ఇవాళ ఆ పాటలు వింటుంటే మనసు హాయిగా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. మ్యూజిక్ రాని నాలాంటి వాళ్ళు కూడా విని ఆనందపడేటువంటి గొప్ప సంపద అది. ఆ త్యాగరాజ కీర్తన ఒకటి, ఆ కృతి ఒకటి మీ గాత్రం ద్వారా విని తర్వాత తప్పకుండా. తరానా తదరనా నా ముద్దు మోము ఏలాగు చెలంగేనో 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 మునులెట్ల గని మోహిల్చిరో 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 ముద్దు మోము కదను చూను చిరకాలము కదను చూను చిరకాలము కదను చూను చిరకాలము హృదయము కదను చూను చిరకాలము హృదయము కదను చూను చిరకాలము హృదయము కదను చూను చిరకాలము హృదయము కరగి కరగి నిల్చువారికెదుట రాముని ముద్దు మోము
కదనుచును చిరకాలము హృదయము కరగి కరగి నిల్చు వారికెదుట రాముని ముద్దు మోము ఏలాగు చెలంగెనో మునులెట్లగని మోహిల్చిరో ముద్దు మోము మనసు నిర్మలమగు భూసురకృతమో మనసు నిర్మలమగు భూసురకృతమో మంచి పూజా ఫలమో తొలుతడి తపమో మనసు నిర్మలమగు భూసురకృతమో మంచి పూజా ఫలమో తొలుతటి తపమో మనసు నిర్మలమగు భూసురకృతమో మంచి పూజా ఫలమో తొలుతటి తపమో మనసు నిర్మలమగు భూసురకృతమో మంచి పూజా ఫలమో తొలుతటి తపమో ఘన నిభదేహుని ఘన నిభదేహుని జనన స్వభావమో ఘన నిభదేహుని జనన స్వభావమో ఘన నిభదేహుని జనన స్వభావమో ధనపతి సకుడైన త్యాగరాజార్చితుని ఘన నిభదేహుని జనన స్వభావమో ధనపతి సకుడైన త్యాగరాజార్చితుని ముద్దు మోము ఏలాగు చెలంగెనో మునులెట్లగని మోహిల్చిరో ముద్దు మోము అద్భుతం అండి. అయితే మీరు మెడ్రాస్లో ఉన్నారు, తిరుపతి మ్యూజిక్ కాలేజీలో పనిచేశారు, తెలుగు మాట్లాడతారని తెలుసు నాకు, సంస్కృతి మాట్లాడతారు, సంస్కృతి నేర్చుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఎంతో మంది మ్యూజిషియన్స్ తోటి మీరు కలిసి పనిచేశారు, ఎన్నో వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశారు, పెద్ద పెద్ద ఫెస్టివల్స్లో పాల్గొన్నారు. నేను వింటూ ఉంటాను, అంటే చాలా చోట్ల ఈ డిబేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏంటంటే అసలు సంగీతంలో సాహిత్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, స్వరానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, ఒక పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే దేంట్లో అది రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ మనం డిసైడ్ చేయలేము. ఇక్కడ మీ మాటలతో మీ అభిప్రాయం ఏంటి, దాని మీద ఎలాంటి మీ స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు? అంత సంగీతంలో దేనికి ప్రాధాన్యత ఉండాలి, ఈ రెండుకి ప్రాధాన్యత ఉండాలని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు దాన్ని? సో మీరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ థాట్ ప్రాసెస్ లో నేను కూడా ఉంటానండి. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, ఇప్పుడు సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, సాహిత్య మరియు సంగీతము సరస్వత్యాహ స్తనద్వయం అని ఒకటి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వేటెడ్ టు ద 2 breasts ఆఫ్ సరస్వతి. ఏమిటంటే ఈ రెండిటికి వీ కెనాట్ bring about a gap. We cannot make a fissure and say సంగీతం వేరే, సాహిత్యం వేరే. మన సంగీతంలో ఉన్నటువంటి ఒక మ్యాజిక్, ఆ కీర్తనల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మ్యాజిక్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఆ సంగీత యొక్క ఇంపు, ఆ సాహిత్య ఒక బ్యూటీ రెండు కలిసి వచ్చేటప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ జరుగుతుందండి. బట్ ఇప్పుడు కొంతమందికి అలా అభిప్రాయం ఉంది, అది కూడా మనం
we should think about it seriously. It is not something to just shove aside or brush under the carpet అని నాకు అనిపిస్తుంది, because they also have some point that they are trying to bring out. ఏమిటంటే ఇప్పుడు సాహిత్యం మాత్రమే కావాలి, సంగీతం దానికి సబ్మిసివ్ గా ఉండాలి అని అనుకోవడం ఒక రకం. లేదు, సాహిత్యం అసలే అక్కర్లేదు, వి విల్ ఓన్లీ లుక్ ఎట్ సంగీత అని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు, అది ఇంకొక రకం. బట్ ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ అ బిట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అండి, ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ అని చేసేటప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి రావాలి, అప్పుడే ఒక ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక హోల్సమ్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ దట్, సపోజ్ మనం ఒక కీర్తన పాడుతున్నాం, ఫస్ట్ మనం దాని సాహిత్యాన్ని కరెక్ట్ గా పాడాలి, ఏ తప్పులు లేకుండా పాడాలి. లేకపోతే మనము ఆ గొప్ప గొప్ప వాగ్గేయకారులకు మనం ఒక పెద్ద డిస్సర్వీస్ చేసేటట్టు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గెట్ ద సాహిత్యం కరెక్ట్. పర్టిక్యులర్లీ మనం సపోజ్ వీఆర్ సింగింగ్ ఇన్ ఎ లాంగ్వేజ్ దట్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్, మనకి రాని భాషలో మనం పాడుతున్నామో ఏదో ఒక కీర్తన అనుకుంటే, అప్పుడు ఇంకా కొంచెం గమనించి ఆ సాహిత్యాన్ని సరిగ్గా నేర్చుకునేసి పాడాలి. అది ఫస్ట్. సెకండ్ ఏమిటంటే, ఆ సాహిత్య యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం తెలుగు కీర్తనలు పాడుతున్నాము అంటే, తెలుగు వాళ్ళు ఎలా పాడతారో అలా పాడాలి. సపోజ్ మనం తమిళ్లో కీర్తనం పాడుతున్నాం అంటే, తమిళ్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా పాడతారో అలా పాడాలి. సో ఆ ఇంటోనేషన్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. అండ్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇది మన ధర్మం, ఇది చేసి తీరాలి. ఇక్కడ అసలు కాంప్రమైజ్ అనేది లేనే లేదు. అది వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద హైయర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మీరు అడిగింది, యునో వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, సాహిత్యం నా లేదా మ్యూజిక్ నా? ఇక్కడ ఒక చిన్న న్యూయన్స్ నేను చెప్తానండి. మచ్ ఆఫ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్ వేర్ ద సింగింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అనుకోండి, మన ఇంట్లో ఒక పూజ జరుగుతుంది అండ్ మనం ఆ దాంట్లో ఆ దేవుడికి భక్తితో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తున్నాం. అక్కడ ఒక కీర్తన పాడేటప్పుడు అక్కడ మొత్తం ధ్యాస అంతా ఆ భక్తి మీద ఉండాలి. ఆ సాహిత్య యొక్క ఫీలింగ్ అండ్ ఇమోషన్, ఆ భక్తిని మనం అక్కడ దించాలి. కరెక్ట్? సో ఆ పరిస్థితిలో ఉండేది కొంచెం డిఫరెంట్. బట్ సపోజ్ మీరు ఒక స్టేజ్ లో ఉన్నారు, అక్కడ స్టేజ్ పైన మనము కచేరీలో ఏదో పాడుతున్నాం. ఆ పరిస్థితిలో ది కాంటెక్స్ట్ డిఫైన్స్ దట్ వీ విల్ గివ్ ఏ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు షోయింగ్ అవర్ వర్చువాసిటీ. మనకి ఏమిటి టాలెంట్ ఉంది దాంట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సో అట్ దట్ పాయింట్ సపోజ్ ఒక సంగతి వచ్చింది, మనకి ఇక్కడ కొత్త సంగతి పాడాలనిపించింది, ఇట్లా అట్లా అంటే నేను చెప్పడం ఏంటంటే, ఒక్కసారి ఆ లైన్ ని సరిగ్గా పాడేసేయండి. ఆ తరువాత పైన ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మ్యూజికల్ ఎంబలిష్మెంట్ విచ్ విల్ డ్యామేజ్ ద సాహిత్య లిటిల్ బిట్ హియర్ అండ్ దేర్, ఈవెన్ దట్ క్యాన్ బి acceptable. ఎందుకంటే మనం we cannot as an artistic fraternity we cannot decide that ఆర్టిస్ట్ అంటే మ్యూజికలీ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు చేయడానికి వాళ్ళకి సందర్భం ఉండదు, ఆ సాహిత్యం యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ లోపలే ఉండాలి అని చెప్పేసి అట్లా టైయింగ్ ఆర్టిస్ట్ డౌన్ ఆల్సో, one thing, it will not work. Secondly, it's not fair to the art as such. So we have to give scope and freedom to the artists to express themselves aesthetically. కానీ నేను చెప్పడం ఏంటంటే, ఒక్కసారి మీరు కరెక్ట్ గా అనేసేయండి, సరిగ్గా ఆ సాహిత్యాన్ని చక్కగా ఉచ్చారణ చేసి అర్థ భావం వచ్చేటట్టుగా పాడేసేయండి. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ అదర్ మ్యూజికల్ ఎంబలిష్మెంట్స్, then that is something that we should be open enough to allow అని నా ఉద్దేశం అండి. బట్ ఒక్కటి, కాంప్రమైజ్ కరెక్ట్ సాహిత్యంలో, కరెక్ట్ సాహిత్య ఉచ్చారణలో అస్సలు ఒక్క కాంప్రమైజ్ ఉండకూడదు, లేకపోతే ఆ కీర్తన యొక్క భావం ఎగిరిపోతుంది. చాలా మంచి వివరణ అండి. అంటే నాకు అర్థమైంది మీరు చెప్పేది ఏంటంటే, సాహిత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా, నో డౌట్. అంటే దానికి మంచి ఏ లాంగ్వేజ్లో పాట ఉంటే దాన్ని అదే ఆ విధంగానే వాళ్ళు పాడినట్టుగానే పాడగలగాలి, అదే అర్థం మారకుండా పాడగలగాలి. కానీ మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కడైనా మ్యూజిషియన్ యొక్క తన టాలెంట్ చూపించడానికి నైపుణ్యం
కొన్ని స్వరాల్లోనే చూపించగలరు కాబట్టి ఒక లైన్ మీరు అది అనేసి, సో దీని సాహిత్యం ఇది అని చెప్పి అప్పుడు ఆడియన్స్కి ఏంటంటే మాకు అది ఏంటో తెలుసు అని చెప్పి చూపించడం. తర్వాత దాన్ని మీరు ఆ సంగీతంలో మీ మీ ప్రావీణ్యం చూపించడానికి కొంచెం డీవియేషన్ తీసుకోవడం అనేది ఒక బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్ లాగా మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నారు. వెరీ నైస్ అంటారు. చక్కటి ఎస్ అండి. ఒక మిడిల్ పాత్ లాగా, నీదర్ దిస్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ నార్ దట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్, సమ్‌వేర్ ఇన్ ద మిడిల్. అది అదే చాలా మందికి అంటే చాలా సార్లు వింటూ ఉంటానన్నమాట. అందుకని నేను ఆ ప్రశ్నని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా ధన్యవాదాలు. అయితే మనము తర్వాత ప్రశ్నకు పోయే ముందు, ఇందాక మనం అనుకున్నాము త్యాగరాజ స్వామి గురించి. అలానే ఎంతో మంది వాగ్గేయకారులు ఎంతో సంపద ఇచ్చారు మనకి. ఇప్పుడు మనము అన్నమాచార్య 600 సంవత్సరాల కింద 32,000 కీర్తనలు రాశారు ఆయన. పాపం ఏంటంటే ఆయన తన అప్పుడు నోటేషన్స్ అవి రాసుకోలేదు ఆయన. త్యాగరాజ స్వామి వారి దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చినట్టుగా అలాంటి ఇది ఆ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో మనకు అందలేదు. అలానే రామదాసు కీర్తనలో కొంతవరకు మనకు స్ట్రక్చర్డ్ గా కొంత కనపడుతుంది. బట్ దానికి కూడా ఒక కంపోజింగ్ చేసినటువంటి ఇది ఏం కనపడలేదు మనకి. గొప్ప పెద్దలు నేదురూరి కృష్ణమూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో కృషి చేసి చాలా వరకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు దాన్ని. దాంట్లో ఏదన్నా ఒక ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులు చూసేటువంటి టీవీ కాబట్టి ఎక్కువ మందికి శ్రీరాముడు, భద్రాచలం చాలా మనసుకు, తిరుపతి ఈ రెండు కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి రెండు పుణ్యక్షేత్రాలు. భక్త రామదాసుని తలుచుకుంటూ ఏదైనా ఒక రామదాస్ కీర్తన మనం ఇప్పుడు విందాం. తప్పకుండా. పాహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో. ఇందిరా హృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకారనానంద రామ ప్రభో, ఇందిరా హృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకారనానంద రామ ప్రభో, ఎందునే చూడ మీ సుందరానందము, కందునో కన్నులింపొంద రామ ప్రభో, ఎందునే చూడ మీ సుందరానందము, కందునో కన్నులింపొంద రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో. బృందారకాది బృందార్చిత పదారవిందముల సందర్శితానంద రామ ప్రభో, బృందారకాది బృందార్చిత పదారవిందముల సందర్శితానంద రామ ప్రభో, తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే, మా దాతవు నీవు మా భ్రాత రామ ప్రభో, తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే, మా దాతవు నీవు మా భ్రాత రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో. పాహి శ్రీరామ నీ పాద పద్మాశ్రయుల పాలింపు మా భద్రశైల రామ ప్రభో, పాహి శ్రీరామ నీ పాద పద్మాశ్రయుల పాలింపు మా భద్రశైల రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో, పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామ ప్రభో, పాహి రామ ప్రభో. ఈ మధ్యనే మనము శ్రీరామనవమి జరుపుకున్నాం. ఆ శ్రీరామనవమి ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మనము రామదాసు కూడా ఈరోజు రామదాసు కీర్తన వింటూ ఆ శ్రీరాముల్ని కొలుచుకునేటువంటి భాగ్యం మీ గాత్రం ద్వారా కలిగింది. ధన్యవాదాలు. అయితే మీరు ఒక మ్యూజిషియన్, పర్ఫార్మర్గా అంటే చాలా చోట్ల పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చారు. అలా కాకుండా మీకు అకాడమిక్గా కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు. చాలా చోట్ల మీరు ఇప్పటికీ టీచ్ చేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం విశ్వవిద్యాలయంలో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. అలానే అంతకుముందు తిరుపతి కాలేజీలో చేశారు. ఇక్కడ కూడా మీకు క్లీవ్లాండ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ వాటిలో కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇటువైపు ఇది కూడా ఫోకస్ చేయాలని ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు కలిగింది? నేను ముందు చెప్పినట్టుగా
మా గురుగారు సీతారాజన్ గారు, ఆవిడే ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాస్ 13-14 ఆ టీనేజ్ వయసులో నుంచి ఒక రకంగా ఈ అకాడమిక్ సైడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లో కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని కల్పించారు. ఆవిడే షీ హర్ సెల్ఫ్ వాస్ వెరీ అకాడమికలీ ఇంట్రెస్టెడ్. కాకపోతే ఆవిడకి ఇట్లా పనిచేసే ఆపర్చునిటీస్ లేవు. బట్ నెవర్ ద లెస్ మా స్టూడెంట్స్ కైనా అది ఉండాలి, కలగాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఆవిడ డెఫినెట్లీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కల్పించారు. చాలా సార్లు స్టిమ్యులేట్ చేశారు. ఇట్లా ఓకే, అకాడమిక్స్ లో కూడా ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని డిస్కవర్ చేసుకోవడానికి ఇంత ఉంది అక్కడ అని చెప్పేసి ఒక రకమైన ఒక అడ్మిరేషన్ అండ్ ఒక ఆని ఇన్స్టిల్ చేశారు ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ యంగ్ టీన్. అండ్ ఆ సమయంలో నుంచి ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ to be very honest, I was also a very academically keen student. Even in my school and other things, I very much enjoyed academics. I was a good student, and it was a natural what shall I say, flow in my journey to also take a very active interest in academics. Paiga, I was also very good at learning languages. From the time I was a child, there were so many. My mother was a very good linguist. My grandfather was a very good linguist. And I suppose a part of that also I inherited. సో మా గురుగారు అన్నారు, నువ్వు సంస్కృతం ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, నేర్చుకుంటే సంగీతంలో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పారు. సో అందుకోసం at a very late time in my school, I shifted టు అనదర్ ప్లేస్ జస్ట్ టు లెర్న్ సాంస్క్రిట్. అండ్ సాంస్క్రిట్ చదివాను. ఒక్కసారి ఆ సంస్కృతం యొక్క రుచి నాకు తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత దాన్ని వదులుకోవడానికి లేదు, నా వల్ల కాలేదు. ఇట్ వాస్ అడిక్టివ్ అండ్ ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ హుక్డ్ ఆన్ టు సాంస్క్రిట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్కూల్ అయిన తర్వాత షుడ్ ఐ గో కంప్లీట్లీ ఇన్ టు అకాడమిక్స్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అనే ఒక థాట్ ఉండింది. బట్ దెన్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ డిసైడెడ్ టు డూ మ్యూజిక్. బట్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఐ డెఫినెట్లీ కంటిన్యూ సాంస్క్రిట్ అనిపించింది. And as I went to university, I attended so many of the Sanskrit courses in the master's degrees, and I was able to learn many things at the university. And akkade they invited me and said, why don't you come and do PhD with us అని చెప్పారు. So that was a great opportunity for me. And I decided to transfer after an MA in music. I transferred into a PhD in Sanskrit. సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఉంది. అండ్ ఈ మ్యూజిక్ ఎలాంటిదంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ what shall I say, it opens up your eyes to so many things. We are not restricted to anyone, particularly linguistically. మనం తెలుగులో పాడాలి పాటలు, సంస్కృతంలో పాడాలి, తమిళ్లో పాడాలి, కొంచెం మలయాళం, కన్నడ వాటిలో కూడా పాడాలి. సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజింగ్ విత్ లాంగ్వేజ్, వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజింగ్ విత్ భావ, వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజింగ్ విత్ లిటరరీ అండ్ పోయిటిక్ ఎస్థెటిక్స్. సో ఆ సంగీతానికి, ఆ లిటరేచర్కి ఒక అసలు సీమ్లెస్గా వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ది జర్నీ వాజ్ సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీమ్లెస్. అందుకోసం ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు build up very very slowly, but I was able to build up some knowledge in Sanskritam also. And my work in PhD also was very much to do with Sanskrit text. Subject music lo undindi, కాకపోయినా ద లక్షణ గ్రంథాలు అవన్నీ కూడా సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. సో I continued my engagement with Sanskritam at that time also. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, ఐ గాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ తిరుపతి ఎస్వి మ్యూజిక్ కాలేజ్. టీటీడీ దేవస్థానం ద్వారా నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ జరిగింది. అండ్ అక్కడ ఒక 10 ఏళ్ళు నేను పనిచేశాను. అండ్ తెలుగులో కొంచెం ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ తెలుగులో ఒక ఇంట్రడక్షన్ కలిగే అవకాశం నాకు జరిగింది. అది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అని నేనైతే అనుకుంటాను. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ Tamilian brought up entirely in Madras, in entirely a Madrasi culture, మనకి ఇంతలా ఒక ఇమ్మర్సివ్గా తెలుగులో మొత్తం డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మాట్లాడుతూ, స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తూ, ఆన్సర్ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేస్తూ, ఇంత ఒక డీప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్
ఇన్ తెలుగు అది ఉండటం అనేది కొంచెం ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఎక్కువ మందికి దొరికేది లేదు, నాన్ తెలుగు పీపుల్కి ఎక్కువ మందికి ఇంతలా దొరికేది లేదు. సో దట్ వే ఆల్సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్. అండ్ ఈ దీంట్లోనే నాకు రాయడం చదవటం కూడా ఇట్ బికేమ్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్. అండ్ పైగా లేటర్ ఆన్ విత్ సో మెనీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా నాకు ఈ తెలుగు రాయడం చదవడం తెలిసింది ఎంత పెద్ద ఒక ట్రెజర్డ్ స్కిల్గా ఉండిందో. ఐ కెనాట్ టెల్ యూ, ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ హెల్ప్ఫుల్ థింగ్ టు నో హౌ టు రీడ్ తెలుగు. ఎందుకంటే ఎన్నో గ్రంథాలు తెలుగు స్క్రిప్ట్లో ఉంటాయి, సంస్కృతం భాష ఉన్నా దాన్ని తెలుగులో రాసి ఉంటారు. సో అట్లా ఐ గాట్ టు ఎంగేజ్ విత్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు మై ఫ్యామిలీ, ఐ బిలాంగ్ టు అ ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ హాఫ్ కన్నడిగా. సో కొంచెం కన్నడ కూడా నేర్చుకుంటున్నాను. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. బట్ ఐ థింక్ వాట్ షల్ ఐ సే, నా డెస్టినీలో ఐ థింక్ ఏదో ఒక సమ్ లైన్ ఎక్కడో ఉంది, సరే ఈ అమ్మాయి చక్కగా నా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి. బట్ ఐ welcome that with open arms, not just for all these great reasons, but also ఒక పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉండేటప్పుడు సాహిత్యాన్ని ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో కనెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది దట్ మేక్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో ఏళ్ళు నేను త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు, రామదాస్ కీర్తనలు పాడుతూనే ఉన్నా బిఫోర్ ఐ న్యూ తెలుగు. బట్ ఆ తెలుగు నేర్చుకున్న తర్వాత, ఆ తెలుగు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ కలిగిన తర్వాత, తెలుగులో ఆలోచన చేయడం అనేది వచ్చిన తర్వాత, అప్పుడు ఆ కృతుల ఒక పర్ఫార్మెన్స్లో డెఫినెట్లీ తేడా వచ్చేసింది. అందులో మాత్రం నాకు సందేహమే లేదు. అండ్ ఐ ఆమ్ ష్యూర్ దట్స్ ద సేమ్ ఫర్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు కన్నడ సరిగ్గా నేర్చుకుంటే పురంధరదాస్ కీర్తనలు చక్కగా పాడచ్చు, లేకపోతే ఆ స్థాయిలో రాదు, ఆ స్థాయిలో మనం భావాన్ని ప్రకటించలేము. సో దట్ ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం ఫార్ ఆల్ people who are interested in taking music in a serious way, లాంగ్వేజ్ తెలియడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అండ్ టు బీ వెరీ ఫేర్, మనకి సంస్కృతం ఒక రకంగా తెలిసిందనుకోండి, ఈ తెలుగు ఒక 70-75% ఆఫ్ ద వొకాబులరీ వీ కెన్ మేనేజ్ వెల్, కన్నడ 70-75% వీ కెన్ మేనేజ్ వెల్. అట్లా మెనీ థింగ్స్ బికమ్ ఈజియర్. సో సంస్కృతం ఒక రకమైన ఫౌంటైన్ హెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వీ కెన్ అదొక్కటి, ఒక్క బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తే సంస్కృతంలో, ఆ తర్వాత అదర్ థింగ్స్ బికమ్ వెరీ మచ్ సింపుల్. అంటే మీరు అన్నారు చూడండి, ఇక్కడ తెలుగులో ఉంటాయి గ్రంథాలు అవి అని చెప్పి, ఉంటాయి కరెక్టే. దాన్ని ఉపయోగించుకునేటువంటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. సో అన్ని తెలుగులోనే ఉంటాయి, బట్ ఎంతమంది దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు అనేది. సో మనం ఏ భాష, మన మదర్ టంగ్ మాతృభాష ఏదైనా కూడా అసలు ఆ రంగంలో ఒక నిష్ణాతులు కావాలంటే మీరు అన్నారు చూడండి, ఏ భాష పాడుతుంటే ఆ భాషలో క్షుణ్ణంగా తెలిస్తే ఆ భావం పలికించవచ్చు కరెక్ట్గా అని చెప్పి. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం ఎంతోమంది హిందీ సింగర్స్ వచ్చి తెలుగులోనో తమిళ్లోనో పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. అవే అంటే వినేటువంటి దాంట్లోనే మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ బీట్స్ తోటి, మ్యూజిక్తో మేనేజ్ చేస్తాం, కానీ ఆ భాషలో ఆ భావం అనేది రాదు. కాకపోతే కొంతమంది నేర్చుకొని పాడతారు క్షుణ్ణంగా. ఇప్పుడు ఎంఎస్ అమ్మ ఉన్నారు, ఎన్నో పాటలు పాడారు, ఎక్కడ అసలు ఇది లేకుండా ఆవిడ ముందు నేర్చుకొని అంత అది వచ్చిన తర్వాత పాడతారని చెప్పి నేను విన్నాను. అట్లా మీకు ఆ అవకాశాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకున్నారు. మీరు ఇక్కడ మ్యూజిక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగు నేర్చుకున్నారు, తమిళ్ ఆల్రెడీ మదర్ టంగ్ కాబట్టి తమిళ్ వచ్చు, ఫ్యామిలీ పరంగా కన్నడ నేర్చుకుంటున్నారు, సాంస్క్రిట్ ఇంట్రెస్ట్ సాంస్క్రిట్ నేర్చుకున్నారు. అంటే ఇది అవకాశాలను ప్రతి దాన్ని ఏది వదలకుండా దాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకొని దాన్ని చేయడం వల్ల మీరు దాంట్లో ఆ ప్రావీణ్యత సాధించారనేది నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ యొక్క రీసెర్చ్లో మీరు టాపిక్ ఏంటి మీది? సాంస్క్రిట్లో చేసే అంటున్నారు, లక్షణ గ్రంథాలు వాటి మీద, మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ టాపిక్ అంటున్నారు. అంటే ఎలా కోరిలేట్ చేశారు ఈ రెండు? సో మా సబ్జెక్ట్ ఏమిటంటే కోహలుడు అని ఒక వెరీ ఏన్షియంట్ రైటర్ ఆన్ ఇండియన్ డ్రామా ఉన్నాడు. ఆయన భరతుడు యొక్క సమకాలుడు. సో హీ లివ్డ్ ఇన్ 2nd century BC. అండ్ ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి చాలా మంది లేటర్ ఆథర్స్ రాశారు, చాలా గొప్పగా రాశారు. బట్ ఎవరి దగ్గర ఆయన గ్రంథం లేదు. ఏం రాశాడో, ఆ పుస్తకం ఏమిటి, అది ఎట్లా ఉండింది, ఎలాంటి ఒక ఐడియా లేదు. బట్
వెనకొచ్చినటువంటి లక్షణకారులు అందరూ కూడాను ఆయన్ని తలుచుకుంటారు, స్మరించుకుంటారు. బట్ ఆయన గ్రంథం లేదు. సో సరే ఇంతమంది ఇంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారే, ఈయన ఏం చేశారో మనం వెతుకుతామా అన్న ఒక ఉద్దేశంతో నేను దిగాను పిహెచ్డి ప్రాజెక్ట్ లో. సో అందులో ఏమిటంటే ఇది చాలా యాంటిక్వేటెడ్ ఆథర్ కాబట్టి చాలా పాత గ్రంథాల దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కువ మాన్యుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ లోనే నా పని జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి పామ్ లీఫ్ లో రాసి ఉన్నటువంటివి, తర్వాత బర్చ్ లో లైక్ ట్రీ బార్క్స్ లో రాసినటువంటివి, అలాంటి సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టడీ. అండ్ అక్కడ హెరిటేజ్ లో ఎంతో ఒక గొప్ప గొప్ప విషయాలు పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ రాసి దాన్ని సేకరణ చేసి ఒక లైబ్రరీలో పెట్టారు. బట్ మనం చాలా చాలా వరకు వీ హ్యావ్ నో ఐడియా అక్కడ ఏముందో కూడా మనకి తెలియదు. అండ్ ఇప్పుడు ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడాను చాలా ఒక బ్రిటిల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక పామ్ లీఫ్, అది ఒక 400 years ముందు ఎవరో ఒకళ్ళు రాసి పెట్టారు. ఎన్నాళ్ళు వస్తుందండి, అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది కదా. అండ్ ప్లస్ దాన్ని మెయింటెనెన్స్ ఉంది, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో ఎంతో మంది గ్రంథాలు రాసినా కూడా మనం దాన్ని రీచ్ మనకి లేదు. We are not able to access that information, we are not able to use that information, and lot of very very important principles even in subject of music మాత్రం తీసుకున్నా కూడా ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి యాక్సెస్ లేకుండా ఉంది. మరి ఉంది లైబ్రరీలో, బట్ మనం వెళ్ళి కనుక్కుని వెతికి దాన్ని ఇది చేసుకోవాలి. సో ద ప్రాజెక్ట్ ఈ మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ లో ఏంటంటే ఇంకొకటి చాలా ఆస్వాదకరంగా ఏముందంటే, ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ అ డిటెక్టివ్. సో ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న క్లూస్, ఈ పుస్తకంలో ఒక క్లూ ఉంటుంది, అక్కడ ఒక క్లూ ఉంటుంది, ఆ క్లూని ఆ క్లూ వెంటబడి 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 ఏదో ఒకటి ఇంకొకటి దొరుకుతుంది. అండ్ లైక్ దట్, లైక్ వన్ క్లూ ఆఫ్టర్ అనదర్ క్లూ ఆఫ్టర్. ఐ రియలీ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాజ్ in a detective story, and I was going after one clue after the other, and finally got to what answers that I wanted to get. So it was a very fascinating thing. And ఇక్కడ ఎంత స్కోప్ ఉందంటే, ఎనీబడి హూస్ ఇంట్రెస్టెడ్, దేర్ ఆర్ thousands of Lakshana Granthas in music itself, just in music, which have not seen the light of day, which are just lying in some library, without anybody to even take notice of it. And it will be wonderful that mana future generations, right, mana heritage meeda, if they can take these up for working on it, for bringing out so many new principles and so many new thoughts and ideas into the light, which our olden authors have given to us and gone. So it is our responsibility as Indians to uphold our culture and to protect it. And how do we protect it unless we engage with it kada? So adantoti oka engagement unte baaguntadi. And why I'm saying all this also is because many of us don't even know intala undanna vishayam kuda manaki teliyatam ledu. So I thought, if anybody takes notice of this and takes an interest, it will be a great contribution to Indian heritage. ఎక్సలెంట్ అండి. అయితే దానికి సంబంధించి మీరేమైనా వర్క్ చేస్తున్నారా? ప్రస్తుతానికి నేను తాళ యొక్క లక్షణ గ్రంథం, తాళ మీద ఒక లక్షణ గ్రంథం పైన నేను పనిచేస్తున్నాను. నారీదేవ అని చెప్పేసి దాని యొక్క ఆథర్ పేరు. It seems to be about a 16th century text. So I'm working on that presently. Also, interest in research also is, I love the compositions of Annamacharya. Annambe Sankirtanal మీద ఒక అపరూపమైనటువంటి ప్రీతి, ఒక ప్రేమ ఉంది నాకు. సో దానిపైన కూడా I am trying to do a few studies on that. But it's proceeding a bit slowly, more slowly than I would have liked. But nevertheless, yes, it is ongoing right now. అంటే ఇది మీరు ఎన్నో లక్షణ గ్రంథాలు ఉన్నాయి, ఎంతో వర్క్ చేయొచ్చు అని చెప్పి, అంటే ఇది మీరు ఒకళ్ళు చేసి అయ్యేది కాదని మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. బట్ దీన్ని
హౌ డు వి టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్? అంటే దీనికి మన తరఫు నుంచి మనం ఏం చేయగలం? దీంట్లో మిగతా ఎక్కువ మంది దీనికి అట్రాక్ట్ అయ్యి అలాంటి పరిశోధన చేసి దాన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఏదన్నా ఎక్కడన్నా ఎలాంటి ఎఫర్ట్స్ అని ఎవరన్నా పెడుతున్నారా ఆల్రెడీ? దాంట్లో మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఏం చేయొచ్చు? సో ఇప్పుడు భారతదేశంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి కొంచెం ఈ ఆర్కైవల్ ఎఫర్ట్స్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు డిజిటైజ్ manuscriptal archives, అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గ్రాంట్స్ ఫర్ స్కాలర్స్ టు పర్స్యూ manuscript స్టడీస్, అట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ and not enough to match the volume of work. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అన్నమాచార్యుడు 32,000 సంకీర్తనలు రాశాడు కదా. ఇప్పుడు వాటిలో when we got the 32,000, it was a massive amount of voluminous work kada. So then we had to get people to come and study and organize the whole work. Same way, this is magnified by so many exponential times. The amount of textual work సంగీతంలో మాత్రం తీసుకుంటే కూడా the volume of textual work, textual output that we have in India over generations is terrific. And daniki we need several scholars, several projects and funding in order to help these studies happen. But primarily daniki mundanta kuda the spark of interest we have to generate in our own people. ఏంటంటే ఇప్పుడు and what something that plays a very vital role in that is academic institutions. ఎందుకంటే మనం we give an idea to students of music that ఇక్కడ చూడండి థియరీ అన్న ఒకటి ఉంది, ఇట్స్ నాట్ something untouchable or beyond your reach, and neither is it boring. It can be a very exciting and very vibrant field of study if we can show them the right way, if we can present it to them in an appropriate manner. I think students will take interest in these kinds of studies. And as academic institutions, that's a big role that and responsibility that we have to play, you know, that we have to impart this knowledge. We have to at least show to people ivanni unnayandi, and anybody who can from there take the interest and carry things forward, that will be a wonderful consequence that happens. త్యాగరాజ స్వామి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, కీర్తన విన్నాము. అలానే రామదాసు గురించి మనము రామదాసు కీర్తన విన్నాము. అయితే ఇవన్నీ కొంచెం తెలుగు లిరిక్స్ సంబంధించినటువంటి కృతులు. ఒక తమిళ్లో కూడా చాలా మంది గ్రేట్ కంపోజర్స్ ఉన్నారు. అంటే పాపనాశనం శివన్ గారు ఇది అనదర్ గ్రేట్ కంపోజర్. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ అండ్ కంపోజిషన్ మీద, కాంపిటీషన్స్ ఎప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వారి గురించి ఒక రెండు వాక్యాల్లో ఇక్కడ శ్రోతలకి తెలియజేస్తే బాగుంటుంది. ఏంటి ఆయన గొప్పతనం ఏంటి, ప్లస్ ఆయన కంపోజ్ చేసినటువంటి ఏదన్నా ఒక కీర్తన మీరు వినిపిస్తే. తప్పకుండా. సో పాపనాశం శివన్ గారు, he was one of the composers who lived amongst us in the 20th century. ఆయన మనతో పాటు ఉండి several of the musicians have interacted with him personally, learned his compositions personally, and it's a quite a different experience compared to మనం మామూలుగా ట్రినిటీ ఒక ముమూర్తుల ఒక కృతులు పాడుతుంటాము. మనం we've never seen them, we have never met them, we don't know what their musical thought process was. But with పాపనాశం శివన్ there is a very close bonding because చాలా మంది ఆయన్ని కలిశారు, they have seen him, they have interacted with him, they have even learnt the compositions directly from him. So it's a very different kind of experience to hear and to sing the compositions of పాపనాశం శివన్. ఆయన ఒక కంపోజిషన్స్లో ఏంటి పెద్ద అట్రాక్టివ్ ఫీచర్ అంటే, ఇప్పుడు త్యాగరాజస్వామి తెలుగు కీర్తనల్లో ఎంత ఒక అట్రాక్షన్ని కల్పించుకున్నారో అలాగే ఈయన తమిళ కృతుల్లో చేయగలిగారు. అండ్ అందుకోసమే ఈయన్ని తమిళ త్యాగరాజ అని చెప్తుంటారు. సో ఆయన అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద కృతీస్, ఇప్పుడు త్యాగరాజస్వామి రాసినటువంటి ఆ ఒక భావాన్ని ఈయన కూడా తీసుకుని ఆ సేమ్ భావాన్ని తమిళ కీర్తనల్లో ప్రకటించారు. అండ్
వాట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ పాపనాశం శివన్, ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ టైం పీరియడ్లో ఈ తమిళ్ కీర్తనలను పాపులరైజ్ చేయాలి అన్నటువంటి ఒక మూవ్మెంట్ జరుగుతోంది. సో ఎందుకు ఇక్కడ తమిళ్లో అందరూ తమిళ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు తమిళ్లో కీర్తనలు పాడటమే లేదే అని చెప్పేసి, బట్ తమిళ్లో ఆ స్థాయిలో పాడేటటువంటి కీర్తనలు, నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కీర్తనలు ఎక్కువ అప్పుడు లేవు. సో ఆ సమయంలో వచ్చినటువంటి ఈ పాపనాశం శివన్ గారు హీ ఫిల్డ్ అప్ దట్ గ్యాప్ బ్యూటిఫుల్లీ. అండ్ త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో ఎలాంటి ఒక ఇంపు ఉండిందో సేమ్ ఆయన కృతుల్లో ప్రకటించగలిగారు. అండ్ దట్ వాజ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్రాక్టివ్ అబౌట్ హిస్ కాంపోజిషన్స్. అండ్ ఈ రోజు కూడా ఆయన కూతురు, ఆయన గ్రాండ్ సన్ అందరూ కూడా ఆయన కాంపోజిషన్స్ని బాగా పాపులరైజ్ చేస్తున్నారు. బాబు గారు చెప్పినట్టుగా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. ఆయన కాంపోజిషన్స్ని ఒక రకంగా పాపులరైజ్ చేయడం, కీపింగ్ దెమ్ అలైవ్, స్ప్రెడ్డింగ్ మోర్ న్యూ సాంగ్స్, అలాంటివి కూడా చాలా చేస్తున్నారు సర్వీస్. అండ్ సో దాంతో లెట్ మీ జస్ట్ సింగ్ వన్ వెరీ ఫేమస్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ పాపనాశం శివన్. ఇది అందరికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక కీర్తన, ఎన్న తవం చేయదనే యశోద. అంటే యశోద అమ్మవారు ఆవిడ కృష్ణుడితో ఏమేమో ఆడుకుంటారు అన్నటువంటి ఒక భావాన్ని తీసుకొస్తారు ఈ కీర్తనలో. ఇప్పుడు దాన్ని విందామా? నా என்ன தவம் செய்தனே, என்ன தவம் செய்தனே யசோதா, என்ன தவம் செய்தனே யசோதா, என்ன தவம் செய்தனே யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனே யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை. ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை, ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சிராட்டி பாலூட்டி தாலாட்ட நீ என்ன தவம் செய்தனை. ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சிராட்டி பாலூட்டி தாலாட்ட நீ என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை. பிரம்மனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொண்ட, பிரம்மனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொண்ட, பிரம்மனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொண்ட, பிரம்மனும் இந்திரனும்
மனதில் பொறாமை கொண்ட உரலில் கட்டி வாய்ப்பொத்தி கெஞ்ச வைத்தாய். பிரம்மனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொண்ட உரலில் கட்டி வாய்ப்பொத்தி கெஞ்ச வைத்தாய். கண்ணனை உரலில் கட்டி வாய்ப்பொத்தி கெஞ்ச வைத்தாய். தாயே என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை. சனகாதியர் தவயோகம் செய்து சனகாதியர் தவயோகம் செய்து சனகாதியர் தவயோகம் செய்து வருந்தி சாதித்ததை புனிதமாதே எளிதில் பெற என்ன தவம் செய்தது. சனகாதியர் தவயோகம் செய்து வருந்தி சாதித்ததை புனிதமாதே எளிதில் பெற என்ன தவம் செய்ததே. யசோதா எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை என்ன தவம் செய்தனை என்ன தவம் செய்தனை. అద్భుతం అండి. అంటే సంగీతానికి సరిహద్దులు లేవు అంటారు. అంటే లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యారియర్ ఫర్ మ్యూజిక్. సో ఈ వాగ్గేయకారులు, ఈ కంపోజర్స్, అది రామదాసు, అన్నమాచార్య, త్యాగరాజు స్వామి గారు కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన వచ్చినటువంటి పాపనాశనం శివన్ గారు కానివ్వండి, అట్నే ఎన్సిహెచ్ కృష్ణమాచార్యులు గారు కొన్ని కంపోజ్ చేశారు, ఆయన ఒక వాగ్గేయకారులు. ఇట్లా ఎంతో మంది ఎంతో విలువైనటువంటి సంపదను మనకి ఇచ్చారు. అందరూ అది భాషతో సంబంధం లేకుండా దానిలో గొప్పతనాన్ని తీసుకొని మనము భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. అది తెలుగు, తమిళ, కన్నడ కాదు, అన్ని భాషలు ఇంపార్టెంటే, అందరం సమానమే. ఆ భావాన్ని మనతో మనము ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ మీరు అమెరికాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్నారు, ఒహాయోలో. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కల్చర్ తెలుసు, మీకు ఇండియాలో కల్చర్ తెలుసు. ఇండియాలో చాలా మంది పిల్లలకు మీరు సంగీతం నేర్పారు. ఇక్కడ కూడా మీరు కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి నేర్పుతున్నారు సంగీతం. ధ్వని కదా, ధ్వని స్కూల్, మ్యూజిక్ స్కూల్. అంటే మీరు చూసినటువంటి బేసిక్ ఈ టీచింగ్ మెథడాలజీలో ఇండియాలో చెప్పే విధానానికి ఇక్కడ చెప్పే విధానానికి ఏమైనా తేడా ఉండాలా? ఇక్కడ నేర్పుతున్నటువంటి గురువులకి మీరు ఎలాంటి మెసేజ్, అంటే అలాంటి టెక్నిక్స్ ఏమన్నా వాళ్ళకి ఉపయోగపడే టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉంటే మీ అబ్జర్వేషన్ లో చెప్పే విధానంలో ఏమన్నా తేడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదంటే చెప్పే విధానం అక్కడ ఇండియాలో పిల్లలు కానీ అమెరికాలో ఉండే పిల్లలు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎన్నో వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటున్నారు, వీళ్ళకి భాష మీద సరైనటువంటి అవగాహన ఉండదు, అట్నే మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ పిల్లలు, సో స్విమ్మింగ్ అంటారు, టెన్నిస్ అంటారు, మ్యూజిక్ అంటారు, హోంవర్క్లు అంటారు. వీటన్నిటి మధ్యలో స్టిల్ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు ఇక్కడ. అంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి విలువైనటువంటి సూచనలు, ఎనీ టిప్స్ దట్ యు కెన్ ప్రొవైడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టీచర్స్ హు ఆర్ టీచింగ్ హియర్, వాట్ దే షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ when they are teaching the students? So these are wonderful questions, Babu Garu, and as somebody who's been teaching for so many years, I am very happy to share a few things. Mottamadati, our life and the times around us, they are all changing. Everything is in flux. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు
our music teaching must also change. We cannot continue to have a system that existed so many maybe a decade or 2 decades back, that may or may not be relevant to the times of today. Let me give you a very simple example. Ippudu when one generation earlier, if you ask somebody, they will remember 150 200 people's phone numbers by heart. ఎవరిది అడిగినా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు, రైట్? జస్ట్ ఫ్యూ జనరేషన్స్ అగో, 2 generations ago. బట్ ఇప్పుడు none of us can remember our numbers, anybody's numbers, and our life is changing so quickly that the generations that are coming, one of the serious problems that I see is that of retention. So పిల్లలు చాలా త్వరగా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు. గ్రాస్ప్ is going exponentially at a high rate, but retention is coming down also at a fairly high rate. So I think that learning something, an art like music, it involves as much of grasping as it involves retention. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక పాఠం నేర్చుకునేసి ఒక ఆఫ్టర్ 1 month we have missed that పాఠ, మర్చిపోయాం అనుకోండి, then all the effort we have put in, to a certain point we have missed out on that kada. So we have to develop a system whereby we are able to help the children of today to also retain the lessons that they learn. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండవది ఏమిటంటే, వీఆర్ రైట్ నౌ ఇన్ ఏ గోల్ బేస్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అందరూ కూడాను ఓకే, నేను 5 ఏళ్ళు సంగీతం నేర్చుకున్నానా, నేను ఎప్పుడు కచేరీ చేస్తాను, నేను ఎప్పుడు చేయగలను అన్న ఒక దృష్టికోణంలోనే సంగీతాన్ని చూస్తున్నారు. బట్ నేను చెప్పడం ఏంటంటే, సంగీతం ఒక లైఫ్ లాంగ్ ట్రెషర్. మనం దీన్ని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము అని ఆలోచిస్తే, వెన్ వీఆర్ 50 years or 60 years old, at that time manaki this is something that will come to our aid, come to our comfort, come to our help when we need it the most, and when we are in times of stress, when we are in good times and in bad times. Music is always there to as a friend and a support system. That is an invaluable feature of music. And music is also something that is accessible to us at any point. Ippudu we don't need any paraphernalia for music kada. At anywhere we are, we can hum a song. Anywhere, whatever we are doing, we can take we can listen to music. We can feel that sense of peace and joy with music. And this is something more valuable to share with our coming generations. If they take the interest to take the music forward to a performance level, that should come at a point where they are capable of doing it. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఓకే స్టేజ్లో వాళ్ళని ఎక్కించాలి అని చెప్పేసి ఒక గోల్ పెట్టేసుకుంటున్నాం. వెదర్ దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వాళ్ళని ఏదో ఒక రకంగా తయారు చేసి స్టేజ్ మీద పెట్టేసేయడం. ఆల్ దీస్ వీఆర్ అట్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ గివింగ్ ద రాంగ్ మెసేజ్ టు చిల్డ్రన్ దట్ ఇట్స్ ఓకే టు నాట్ బీ రెడీ అండ్ బీ ఆన్ స్టేజ్. దట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ హెల్తీ ట్రెండ్ ఫర్ మ్యూజిక్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ షుడ్ బీ, ఆ యోగ్యత అని చెప్తారు కదా, ఆ యోగ్యత కావాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు బీ ఆన్ స్టేజ్ పలానా క్వాలిఫికేషన్స్ మనకి ఉండాలి. అండ్ వీ షుడ్ నాట్ compromise on those things. So if any child, even a young 4 5-year-old 6-year-old is capable, they should be on the stage. But if you are not, you should wait till you are ready. I will never say don't put them, but there are different grades and different levels. Chinna performances atla ichechu, you just for a sense of motivation. But itla, oh, I have to be a full-fledged concert artist, and everybody doesn't have to be a concert artist, right? You can learn music for the love of learning music, because music is such a wonderful and beautiful art. Adi okka vishayam. To the teachers, what I would like to share is that we should make sure that as teachers, it's our responsibility to ensure that we pass on not just the compositions, but
the stories behind the compositions, the background of the compositions, things about the composers, those kinds of details also we must pass on to the students. మనం ఏం చేస్తామంటే, మన ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఎట్లా తయారైందంటే, మనం వెళ్తాం క్లాస్కి, ఒక పాత పాఠం పాడతాం, ఒక కొత్త పాఠం నేర్చుకుంటాం, వచ్చేస్తాం, అయిపోయింది క్లాసు. బట్ దేర్ ఇస్ నో extra interaction or engagement with the music as such. Adi if we can bring in, then it will provide a better context to the students. Okati rendodi entante, listening is a very vital part of music education. Ikkada in fact in the West they have, like in courses they have సెపరేట్ కోర్సెస్ కాల్డ్ ఇయర్ ట్రైనింగ్. ఇయర్ని ట్రైన్ చేసుకుంటారనమాట. అది గొప్ప విషయం. అండ్ మన సంప్రదాయంలో కూడా అది ఉంది, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ కోడిఫైడ్ ఇట్ లైక్ దట్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే, బాబు గారు మీరు చెప్పినట్టుగా నాకు టెన్నిస్ ఉంది, స్విమ్మింగ్ ఉంది, కుమాన్ క్లాస్ ఉంది, రష్యన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, సో ఆన్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ విత్ దట్. నాకు కచేరీ ఉంటే నేను వెళ్తాను, మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పాడుతుంటే నేను వింటాను, మిగతా పాటలు నాకు అక్కర్లేదు అన్న ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు వస్తున్నారు, టూర్స్ చేస్తున్నారు, కచేరీలు ఇస్తున్నారు, లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు, టాక్స్ ఇస్తున్నారు, బట్ ఎంతమంది అటెండ్ చేస్తున్నారండి? యాజ్ టీచర్స్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు. ఇప్పుడు సైన్స్లో మనం వెళ్తాం, మనకి క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది, ల్యాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ల్యాబ్ ఈజ్ యాజ్ మచ్ కంపల్సరీ యాజ్ గోయింగ్ టు ద క్లాస్ ఇన్ సైన్స్ కదా. సేమ్ వే మనం సంగీతంలో సపోజ్ మనం క్లాస్కి వెళ్ళి మనం నేర్చుకుంటే, దెన్ అటెండింగ్ కచేరీస్ ఇస్ జస్ట్ యాజ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ల్యాబ్స్. సో మనం అట్లాంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళకి అందచేయాలి. అండ్ టు బీ ఫేర్, if we explain it nicely or explain it in a manner that reaches the parents and the children, they understand and they will follow. But the thing is, we don't take the effort today. Okay, class ki vachara vellipoyara anna oka dhoranlo vellipothuname gaani we are not taking that. I think that listening is a very vital thing and we should encourage it in the students. So these are few things. One, don't if we can move away from giving children the attitude that only if you're on stage you have learnt music. Adi kaane kaadu. Music is much more than what is on the stage. Secondly, listening is a most vital part of music education. Ee rendu values ni manam if we can instill in our students, it will make a big difference in the future generations. Thirdly, we spoke about this quite a bit today in our interview, and I'll say it once more. Let us not compromise on the quality of pronunciation. But ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో మాత్రం కాదండి, ఇండియాలో కూడా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు అసలు వాళ్ళ మదర్ టంగ్ కూడా మాట్లాడుకోవట్లేదు, ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అండ్ వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేది చాలా, అంటే టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇట్ వెరీ మైల్డ్లీ. బట్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషల్లో యూ హ్యావ్ టు నైస్లీ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఆలు, ఈలు, ఊలు, ఈ అచ్చులో చాలా ఓపెన్గా రావాలి. అండ్ ఫర్ అవర్ మ్యూజిక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ దట్. వర, వీణ, మృదు, పాని అని చెప్తే అస్సలు వినేలాగా ఉండదు. సో మనం అది we should make sure that we don't compromise. And if we can tell our many of the parents ఇప్పుడు చాలా అవేర్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనబడి లాంటి ప్రోగ్రాముల్లో చాలామంది ఎంగేజ్ అయ్యి వాళ్ళ పిల్లలకి తెలుగు నేర్చుకోవాలి, తమిళ్లో కూడా అలాగే అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా చేస్తున్నారు. బట్ ఇంట్లో మనం సహజంగా మాట్లాడుకునే భాషగా మన మాతృభాష కావాలి, అవ్వాలి. అప్పుడే ఆ పాటలు పాడేటప్పుడు ఆ భావం వచ్చే అవకాశం ఉంది. లేకపోతే ఎంతైనా సరే ఒక ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్తోనే పాట వినిపిస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ టు ద కంపోజర్స్. మన కంపోజర్స్ ఎంతో చక్కని కంపోజిషన్స్ మనకి ఇచ్చారు, మనం వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి అంటే న్యూనాతి న్యూనం వీ షుడ్ ప్రొనౌన్స్ ద వర్డ్స్ కరెక్ట్లీ అని నేను చెప్తాను. సో దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ థింగ్స్.
that I would like to share with present students and teachers. ఇది అసలు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇవి గోల్డెన్ వర్డ్స్ అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్క వర్డ్ తూచా తప్పకుండా నేను ఏకీపిస్తాను మీతో, ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను ఈ సంపద ఎగ్జామ్స్ అవి రాసినప్పుడు. అందుకే వీ మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. మ్యూజిక్ లో శృతి, తాళం ఎంత ఇంపార్టెంటో, డిక్షన్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఒక కేటగిరీ పెట్టి మార్క్స్ పెడుతూ ఉన్నాం దానికి. ఏంటంటే చాలా సార్లు మీరు అన్నారు ఇందాక, వరమైన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు పిల్లల. సో టీచర్స్ దాన్ని ముందు అసలు ఆ డిక్షన్ మీద ఫోకస్ చేసి కరెక్ట్ వర్డింగ్ ఎలా పలకాలి అని చెప్తే అది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నేను చూస్తుంది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్, ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏ స్కూల్ వాళ్ళు ఆ స్కూల్ పర్ఫామ్ చేయడం, వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం, అంటే మిగతా వాళ్ళకి సంబంధం లేదనమాట. అట్లా ఎవరికి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే అసలు హౌ డు యూ నో వాట్ అదర్స్ ఆర్ డూయింగ్? అది కొన్నిసార్లు కొంతమంది టీచర్లు కూడా డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారని విన్నా. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఏంటంటే వాళ్ళ బాణి వేరు, మన బాణి వేరు, మీరు పోయి అది విన్నారంటే మీరు ఆ బాణి పిక్ చేస్తే నాకు టీచ్ చేయడం కష్టం అవుతుందని చెప్పి. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది? So I would like to very humbly disagree with that point of view అండి. తప్పకుండా మనం బయటకు వెళ్ళి అవతల వాళ్ళు పాడేది, ఆర్టిస్ట్ కానివ్వండి, మనతోటి నేర్చుకున్న అంటే సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు పియర్స్ ఉన్నా సరే, వి షుడ్ లిసన్ టు అదర్ పీపుల్. ఆ హ్యూమిలిటీ మనకి కావాలి. అంటే ఇది నేను ఒక I mean, I don't know if it's the correct word, but we shouldn't develop a narcissistic view towards music. మనకి సంబంధించినవి అటువంటివి మాత్రమే నేను చూస్తాను, లేకపోతే నాకు సంబంధం లేదు అన్నటువంటిది. ఇది మ్యూజిక్ ఒక గొప్ప యూనివర్స్. అది మనం దాంట్లో ఒక కాలు పెట్టేసామంటే వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూనివర్స్. వీ కెన్ నో లాంగర్ సిట్ ఇన్ అ స్మాల్ బబుల్. అది చాలా పెద్ద టాపిక్ అది, మనం ఇంకొకసారి మనం సందర్భంలో చర్చించుకుందాం. నేను ఎందుకు ఆ సాహిత్యం విషయం చెప్పానంటే, ఈ శృతి విషయం, లయ విషయం టీచర్స్ కొంచెం ఆల్రెడీ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పాత్. ఆ విషయం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం, ఎక్స్ట్రా చెప్పడం ఏం అక్కర్లేదు. బట్ ఈ విషయంలో కొంచెం ఎక్కువ ధ్యాస పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే అది చాలా చోట్ల చెప్తుంటారు, పెద్ద పెద్ద మ్యూజిషియన్స్ అంతా చెప్తుంటే వింటుంటాను నేను. అంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ బాగా పాడుతున్నావు నువ్వు, ఎక్కువ మ్యూజిక్ వినో, డిఫరెంట్ పీపుల్ హౌ దే ఆర్ సింగింగ్ అనేది వింటుంటే దెన్ యూ డెవలప్ యువర్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి. సో అది కింద లెవెల్ వరకు అది మెసేజ్ కిందకి వెళ్తే బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని ఒక సీరియస్ గా తీసుకొని టీచర్లు కూడా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసి మిగతా వాళ్ళ కచేరీలు, మిగతా వాళ్ళ పాటలు కూడా వినేటట్టుగా చేస్తే దట్ గోస్ ఎ లాంగ్ వే. ఇంకొక సజెషన్ కూడా చెప్పొచ్చు అంటే నేను చెప్పానండి. సపోజ్ టీచర్స్ కి అలాంటి ఒక అప్రిహెన్షన్ ఉందనుకోండి, ఇట్లా బయట వాళ్ళది విని కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ వచ్చేస్తే అంటే మ్యూజికల్ అండర్స్టాండింగ్ మారిపోతుంది అన్న వరీ ఉందనుకోండి, దెన్ టీచర్స్ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ ఏ ఆర్టిస్టులు మన స్టైల్ కి సరిపోతారు ఫర్ అ వెరీ బిగినర్ లెవెల్. కొంచెం వాళ్ళు పైకి రాగానే వీ కెన్ ఓపెన్ అవుట్ ది అంటే ఫెన్సెస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్, బట్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ టెల్ దెమ్ మన స్టైల్ కి వీళ్ళకి బాగా కలిసిపోతుంది. ప్లీజ్, దేర్ ఆర్ మెనీ లైక్ దట్. ఐఎమ్ షూర్ నో బడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వన్ స్మాల్ బాక్స్. There are many what shall I say complementary styles so which will go with each other. So teachers can definitely recommend that please go listen to X, please go listen to Y. At least positive ga we can tell them, you know, at least few things they can do anukunta. మనము తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్లే ముందు మనం ఇందాక చాలా మంది వాగ్గేయకారులని వారి కీర్తనలు విన్నాం. అన్నమాచార్య చాలా కాలం వరకు అంత గొప్ప వాగ్గేయకారి గురించి తెలియదు. మనము చాలా అదృష్టవశాత్తు మనకు అవన్నీ బయటపడటం, ఆ తర్వాత ఎంతో వర్క్ జరగటం, ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వారు, నేను నేదురూరి కృష్ణమూర్తి గారు కర్ణాటక సంగీతానికి అనుగుణంగా కొన్ని బాణీలు సమకూర్చడం అన్నమాచార్య కీర్తనలకి. అలానే జనబాహుళ్యంలోకి ఎక్కువగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన శిష్యుడు అయినా కూడా గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఆయన ఒక పందాన్ని ఎంచుకొని చాలా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఆయన ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన చాలా వర్క్ చేసి, అలానే శోభారాజు గారు ఎంతో మంది దాని మీద పాటలు కంపోజ్ చేసి జనబాహుళ్యంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఎంతో వర్క్ జరుగుతూ ఉంది. ఈ అన్నమాచార్య కీర్తనలో మీరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు ఇందాక. మీకు నచ్చిన ఏదన్నా ఒక కీర్తన కానీ కృతి కానీ పాడితే దాని తర్వాత ప్రశ్న వెళ్లే ముందు మనం దాంట్లో సాగుతాం.
తప్పకుండా. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. అంతరాంతరముదెంచి చూడ పిండంతే నిప్పటిగన్నట్లు. అంతరాంతరములెంచి చూడ పిండంతే నిప్పటిగన్నట్లు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. కొలుతురు మేము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని పలుకుదురు మేము వేదాతులు పరబ్రహ్మం బనుచు. కొలుతురు మేము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని పలుకుదురు మేము వేదాతులు పరబ్రహ్మం బనుచు. తలతురు మేము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు. తలతురు మేము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు. అలరి పొగడుదురు కాపాలి కులాది భైరవుండనుచు. అలరి పొగడుదురు కాపాలి కులాది భైరవుండనుచు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. సరినెన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తి రూపు నీవనుచు. దర్శనములు మేము నానా విధులను తలపుల కొలదుల భజింతురు. సరినెన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తి రూపు నీవనుచు. దర్శనములు మేము నానా విధులను తలపుల కొలదుల భజింతురు. సిరుల మేము ఏ అల్పబుద్ధి దలచిన వారికి అల్పంబవుదు. గరిమమిమునే ఘనమని తలచిన ఘన బుద్ధులకు ఘనుడవు. నీ వలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామెరవు. ఆవల భాగీరథి దరి బాబుల జలమే ఊరిన ఎట్లు. నీ వలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామెరవు. ఆవల భాగీరథి దరి బాబుల జలమే ఊరిన ఎట్లు. శ్రీ వెంకటపతి నీవైతే మము చేకొని ఉన్న దైవమని. శ్రీ వెంకటపతి నీవైతే మము చేకొని ఉన్న దైవమని. ఈ వలనే నీ శరణనెదను. ఇది ఏ పరతత్వము నాకు. ఇది ఏ పరతత్వము నాకు. ఇది ఏ పరతత్వము నాకు. మనసుకు హాయి కొలిపేటువంటి కీర్తన ఇది. నాకు చాలా పర్సనల్గా కూడా ఇష్టమైనటువంటి కీర్తన. చాలా ధన్యవాదాలు మీకు ఈరోజు నాకు వినిపించినందుకు ఇది. అయితే ఈ అన్నమాచార్య దాంట్లో కూడా చాలామంది చాలా పరిశోధన చేస్తున్నారు. సిలికానాంధ్ర తరఫున మేము గత 15-20 ఏళ్ళుగా ప్రతి సంవత్సరం అన్నమాచార్య జయంత్యోత్సవాలు నిర్వహించడం, అష్టోత్తర సంకీర్తన అని చెప్పి, అట్లా ఇండియాలో లక్షగలాచన అని చెప్పి. అంటే ఏంటంటే లక్షగలాచన ఉద్దేశం ఏంటంటే మోర్ దెన్ ద మ్యూజిక్ అంటే కూడా ఎక్కువ అది ఆయన గురించి తెలియాలి, పబ్లిసిటీ వెళ్ళాలి, ఆ మీడియా అటెన్షన్ రావాలి, ఎక్కువ మంది తెలియాలి, ఎక్కువ మంది అప్పుడు దాంట్లోంచి కొంతమంది మ్యూజిషియన్స్ ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చి దాని మీద ఎక్కువ మంది దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి అతిపెద్ద ఈవెంట్. ఇక్కడ అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతూ ఉన్నాం. ఈ మధ్యన కొన్ని పోటీలు కూడా పెట్టాం. ఈ ఫస్ట్ టైం సిలికానాంధ్ర వృత్తులకి మనోధర్మ కాంపిటీషన్స్ పెట్టి దానికి చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. మా ఆశయం ఏంటంటే, మా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఈ అన్నమాచార్య కృతులు ప్రతి సంగీత విద్వాంసులు ఈ అన్నమాచార్య కృతుల్ని కూడా ఒక మెయిన్ ఐటెం కింద పాడాలి. ఏదో తొకడా కింద లాస్ట్ లో పాడటం కాకుండా మెయిన్ ఐటెం కింద పాడేటువంటి స్థాయికి దీన్ని చేయడానికి ఏం చేయాలని చెప్పి కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొంత
వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. వారి నేదురుడి గారి శిష్యులు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతూ దాన్ని ఎలా తీసుకురాగలం అని చెప్పి వర్క్ చేస్తున్నాం. అతి త్వరలోనే దాని వివరాలు పంచుకుంటాం. ఇక్కడ మీరు ఇందాక అకాడమిక్స్, పిల్లలు, టీచర్ల గురించి మాట్లాడారు. మేబీ దాన్ని ఐ డోంట్ నో ద రైట్ వర్డ్, ద పాజిటివ్ క్రిటిసిజం ఆర్ ఏంటో, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. పద్మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాకల్టీ, చాలా మంచి టీచరు, చాలా వెరీ నాలెడ్జబుల్ టీచర్ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒప్పుకుంటారు. మీరు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సిలికానాంధ్రలో టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కీప్ హియరింగ్ షీఈ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ పర్సన్, షీఈ్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఫ్యాకల్టీ. సో అది ఏ విధంగా మీరు స్ట్రిక్ట్, అది ఎందుకు ఆ స్ట్రిక్ట్ అది మీ దగ్గర నుంచి? So thank you firstly for the kind words. It's prati oka teacher ki, I think this is the greatest motivation that the students are finding the interaction to be something that enlightens them as well as something that kindles their interest. So regarding the strictness, I would like to think of it in this way, that I like to be an uncompromising teacher as when it comes to certain standards in academics as well as in music. So కొంత వరకు మనం మన స్థాయిని we should not let it go అని నాకైతే అనిపిస్తుందండి. And many of the areas where Carnatic music needs improvement or needs a revolution and change, I feel much of it has happened because we have compromised on some very fundamental values as far as we are concerned as musicians as well as academics. So ఈ సబ్జెక్ట్ ని బట్టి I have a great respect and reverence for the subject of music, and to do justice to that, I feel that we should not drop below a certain standard. We should not compromise on a few things. There are some things to compromise on, but there are other things where we have to hold steadfast to our principles and our values, and there I think I'm a bit uncompromising. So maybe the students feel I'm very strict, but I'm a very easygoing person otherwise, or at least I like to think so. But from the institutional perspective also, అంటే we are a true believer, we need to maintain the standards, educational standards. ఏదో మనము ఎప్పుడో సోషల్ మీడియాలో చూసాను, ఎవరో పిహెచ్డి పట్టాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, అందరూ డాక్టరేట్లు పెట్టుకోవడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయిందని చెప్పి. అంటే సిలికాన్ ఆంధ్రలో, ఇది సిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కానీ సంపద కానీ, we don't want our philosophy, we don't want to run the institution just for sake of giving the diploma or certificate. అట్లని చెప్పి మేము వాళ్ళేదో పెద్ద ఒక సిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో జాయిన్ అయిపోగానే 2 ఏళ్లలోనే వాళ్ళు పెద్ద మ్యూజిషియన్ అవుతారని చెప్పి కూడా కాదు. బట్ వాళ్ళు ఉన్న నాలెడ్జ్ కంటే కనీసం ఒక 10% 20% ఎక్కువ నేర్చుకున్నా కూడా we feel that we are successful. సో దానికోసం మీ అందరి ఇక్కడ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ కూడా అలాంటి వాటిని నమ్మేటువంటి ఫ్యాకల్టీని తీసుకొచ్చి మనము వాళ్ళ ద్వారా విద్యాబోధన చేయిస్తున్నాం. అయితే దాంట్లో ఒక ఫాలోఅప్ కోసం మీరు సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో గత 4-5 ఏళ్ల బట్టి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలానే సంపదలో కూడా మీరు కొన్ని రాగ లక్షణాలు వాటి మీద కూడా లెగ్డమ్స్ ఇచ్చారు. అలానే సంపద సభ లాంచింగ్ లో మీరు మీ ఇనాగ్రల్ సాంగ్ ఒకటి మాకు ప్రజెంట్ చేశారు. మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రెండింటి గురించి తెలుసు, కొంచెం విశ్వవిద్యాలయం గురించి ఎక్కువ తెలుసు, సంపద గురించి కొంచెం తక్కువ తెలుసు. అసలు ఓవరాల్ గా ఈ అకాడమిక్ ఈ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఒక పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్, దాంట్లో ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనుకుంటే కనుక ఐ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్, బికాస్ యూఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ దేర్, యూ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఇది హౌ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ for the children or students, adults, to enrich their musical knowledge. So let me start by giving an analogy of sports. So ikkada basketball is a big sport over here, and it is followed very seriously by several people, right? But in the effort of playing basketball, so we don't just train. When you train in basketball, you just don't train in the technique of throwing or the technique of moving or the technique of what shall I say, dodging and the other teammate and so on. They also learn many theoretical aspects of the game. They work out several plays,
They work on what kind of shoes help you. They work on what surfaces, what clothes, every single aspect of the game. You study, you do research, you improve so that your team gets like a point, not 1% advantage over the other team. There is so much work that is done and studying that is done in order to help you. It's not just about having a basket. It's not just throwing the 2-pointer or the 3 points. Not just about that. There is so much additionally that is going on, isn't it? So if that is the case with a sport like basketball, the same thing you can think of with music also. This is not an art form where you just learn how to sing. You just develop your vocal technique, you learn the compositions, and you go on stage. There are 100 other aspects also that go along with all this in order to make you a wholesome performer. And an important part of it is also to understand the theoretical aspects of music. Unless you know, unless you believe, unless you have the detailing of every raga, every lakshana, every aspect of your singing inside your mind, and unless it becomes second nature, then your knowledge, I feel, is still incomplete, and your performance will not reflect that knowledge. It's what shall I say? Art is a very organic and osmosis process, right? You cannot break it down into like small. ఇది ఈ స్వరం వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు థియరీ నేర్చుకున్నారు అందువల్ల వచ్చింది అని చెప్పలేం, రైట్? బట్ ఇట్ హ్యాపన్స్ as a very organic process, and the difference is there to see. If somebody knows and understands what they are singing on a different level, their presentation will also be at a at a substantially higher level than if you just know how to sing, right? It's not the same. There may be two equally good singers. One singer, if he knows the theory and understands in depth what the song is about, what the music is about, what is the tala about, who was the composer, what is the context of this song, ye bhavanlo vallu rasaru, all of that if you understand, then that performance is raised up in level. And courses like Sampada, courses like the ones offered by the University of Silicon Valley, I think we are definitely contributing to enriching people to that level, because many of the students who come to these programs are also training otherwise. Privately they are learning music, but this is an aspect of the music that they are unable to receive outside, they're unable to access outside. And I feel that institutions like University of Silicon Andhra are doing a wonderful job here. అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా అండి, నో మాస్టర్స్ కోర్స్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ విల్ గివ్ యూ అ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వాట్ ఏ మాస్టర్స్ కోర్స్ విల్ గివ్ యూ, ఈవెన్ ఎ మాస్టర్స్ లెవెల్ కోర్స్, what it will give you is a bird's eye view of all the possibilities in that area. So what are all the music lo, in fact when I joined in master's course for music, many people asked me, నువ్వు పాడేస్తున్నావే, ఎందుకు చదవాలి, పాటలు చదవటానికి ఏముంది, పాడితే చాలు కదా అని చెప్పేసి చాలా మంది అడిగారు. దిస్ ఇస్ అ న్యాచురల్ డౌట్, బికాస్ దేర్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ అవేర్నెస్. పీపుల్ ఆర్ంట్ knowledgeable about this. Doing courses like the ones that university is offering will give you a bird's eye view of so many possibilities. What is the scope of this subject? What are all the possibilities in this subject? Where can I take this? And you may have a specific area that you are particularly interested in, and this may open the doors for you to explore that in a more deeper way, in a more what shall I say, serious manner, and that is very valuable for both you and for the field of music. సిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కానీ, సిలికాన్ ఆంధ్ర ఆఫర్ చేసిన సంపద ప్రోగ్రామ్, చిన్నపిల్లలకి ఆఫర్ చేసిన సంపద ప్రోగ్రామ్ కానీ, అంటే ఈ థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వుడ్ help the performer to elevate their knowledge, because they, as you said, they know the breadth of it, అంటే టీచర్ చాలా మందికి they focus only on the how to teach, how to sing that particular kurti or kirtana, but they will not have time to touch on these areas, or even they may not know, because they also learned
the practical portion of it, but they never had to learn the theory, because in the olden days there was no degrees or diplomas. But now we have the opportunity, we have the places, whether it is Srikananda University or Madras University or some other university, but learning, the education is for art form is important, because we are hearing this from all the experts, not just I am telling it. And I hope people will, the parents and the teachers will understand this. And knowledge, the music is evolution, it's a lifelong learning. It's not that, okay, I learned something, I know everything. So always there is an opportunity to learn more. Even the people, who are performers or, teachers, they still can learn a lot of things. Even you're all learning today, though you're teaching to some students, you're saying, you're doing some research, you're trying to understand the Lakshana Gandas. There is so I'm much. also learning with some teachers. So lifetime is not enough to learn for anyone. So with that is a great explanation, Padma Garu. So thank you very much. Ee roju మా కోరికను మన్నించి ఈ సంపద మన టీవీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కళాశ్రవంతి కార్యక్రమంలో ఇక్కడ కళాకారుల యొక్క అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు వచ్చి మీ సమయాన్ని గడిపి మీ విలువైనటువంటి ఎన్నో విషయాల్ని ఈరోజు పంచుకున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లెజర్ వాజ్ మైన్. అండ్ తర్వాత ఇప్పటిదాకా నేను అడగని ప్రశ్నలు మీరు ఇంకేమైనా షేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటే దిస్ ఇస్ ద ఆపర్చునిటీ. ఏమన్నా చెప్పాల్సుకుంటే మీరు చెప్పొచ్చు. So I have just a few things to say, and to the viewers who are interested in music and interested in pursuing this art form, that please approach music with reverence, with love, and with care, because the more attention we pay to it, the more care and love we deal with it, then more music comes to us. So it is not a transaction. Music cannot be treated as a transaction. I went to a class, I learned a song, I'm done with this, that's it. I wrote an exam, I got my grades, that's it. It's not like that. Everything is a stepping stone to something else. There is no end, like Babu Garu said, to learning Sangeetam. There is always something more to grasp, always something more to discover, and it is a very fascinating and exciting process if we are able to see it that way. So I hope each and everyone who is interested in music is able to see music as a very exciting pursuit, as something that can open your eyes, not just in the artistic sense, but as a doorway to being an artistic person as a whole. So even a mathematician, right, a completely analytical mathematician can be an artist at heart, and that artist at heart will reflect in his work as a mathematician, as evidenced by somebody like Professor Manjul Bhargava, who's works extensively with music and mathematics. So music is not a watertight compartment. It is something that will spill over into everything that you do in life, and anything should be aesthetic, artistic, and beautiful, and that makes our life a very enriched one. So I hope that music gives that to all of you. And with that, I would like to say thank you for inviting me here. I had a wonderful time chatting with Babu Garu, as usual. Thank you, Padma Garu. And so for the viewers, Silicanandra Music Performing Arts and Dance Academy is arranging a lot of the lecture demonstrations that would help kids and the teachers, with this, highly talented academicians and performers, they know both sides of the coin. And these kind of people, we are very fortunate to, have these kind of people as our faculty at University of Silicanandra also. And please make use of this opportunity, for joining in these programs, Sampada or University, so that you can get connected with these faculty. It's very difficult to catch hold of these people because they're very, very extremely busy with a lot of things they do every day. And even they don't, give time to us also. It's very hard to find the time from these highly talented musicians and academicians. And malla వచ్చే వారం మళ్ళా కలుద్దాం. ఈ సంపద మన టీవీ కలిసి నిర్వహిస్తున్నటువంటి కళాశ్రవంతి కార్యక్రమంలో వచ్చే వారం మళ్ళా కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు అందరికీ సెలవు. ధన్యవాదాలు.
Music and dance have always been the finest reflections of a country's art and culture, with Indian music and dance becoming popular on the global stage and opportunities for performance coming up in international festivals and collaborative projects. There is a renewed interest in the learning of Indian music and dance among students of Indian origin across the globe. Sampada, the Silicon Andhra Music, Performing Arts and Dance Academy, has been providing opportunities for students outside India to learn from their own gurus and get academic credentials for their artistic abilities and passion by following the structured curriculum developed by academic stalwarts in music and dance. More than 2,000 students have already enrolled and are getting the best out of Sampada. Using Canvas, the state-of-the-art learning management system, and with regular insights from stalwarts, students can pursue junior and senior certificate programs in Carnatic music, Hindustani music, and Indian classical dances, Andhra-Natyam, Bharatanatyam, and Kuchipudi, and receive 16 university credits for each of the two levels. Sampada certification is conferred by Silicon Andhra in affiliation with Potti Sriramulu Telugu University, a NAC-accredited institution in India. This brilliant initiative that helps teach Indian music and dances the original Indian way is now here. Registrations are now open. Call us on 1866 572 6723 or write to support@sampada.siliconandhra.org.